السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ہماری 12 ربیع الاول کی آخری نشست ہے، جس میں ایک تو کنگھی والا عمل ہے، سب سے پہلے ابھی ہم وہ کریں گے۔ اس کے بعد بے اولادوں کے لیے سیب اور لونگ کا عمل ہے، اس پہ دم بھی ہے، اس کی ترکیب بھی ہے، اور پھر دعائے وسیلہ گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عمل ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اور پھر ماہ سفر میں جو سورۃ قریش پڑھی گئی، ماہ سفر میں جو سورۃ قریش پڑھی گئی، اس کی اختتامی دعا ہے، جانثاروں کی اختتامی دعا ہے۔ اور جانثاروں کا اگلا عمل آپ نے لکھ کے نہیں دیا، اعلانات میں ہے۔ جانثاروں کا جو اگلا عمل ہے، ایک 150 دن کا عمل ہے، 12 ربیع الاول بروز اتوار آج سے شروع ہوگا۔ جانثاروں کا عمل، اور خوش قسمت ہیں جو تسبیح خانے کے جانثاروں میں شامل ہیں اور اس عمل کو زندگی کا حصہ بنا چکے ہیں اور برکتوں کے خزانے پا چکے ہیں۔ تو آج اختتامی دعا ہے، اور اگلا عمل جانثاروں کا 150 دن کا ہے، اور اس کی الوداعی دعا انشاءاللہ شعبان شب برات، اس کی اختتامی دعا ہوگی شب برات کو، اور اس کے لیے آپ دل کھول کر لنگر لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے۔ یہ آج کی ہماری چیز ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ کو علم ہوگی کہ ہر سال ایک میں عمل بتایا کرتا ہوں، 11 روزوں کا عمل، اور اس میں 1100 بار یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، بڑا کمال عمل ہے، اور 11 دنوں میں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، اولاد کی، گھر کی، رزق کی، میاں بیوی کی، رشتوں کی، زندگی کی کوئی تنگی، کوئی ناکامی ایسی جو ناممکن ہو، الحمدللہ آج تک میں نے کسی کو بتایا ہو اور اس نے ڈوب کے، گڑ گڑا کے، بھیکاری بن کے اور محتاج بن کے نہ پڑھا اور اس کو نہ ملا۔ تو یہ 11 جو روزوں کا مشکل کشا عمل ہے، یہ 26 نومبر سے شروع ہوگا۔ 26 نومبر، ہمارے احباب بھول گئے، دن نہیں لکھا، دن کون سا ہوگا، یہیں بیٹھے میں تصحیح کرتا رہتا ہوں۔ اور 6 دسمبر، دیکھیں 26 نومبر کو کون سا دن ہوگا، اگر لکھ دیتے تو اچھی بات تھی۔ 26 نومبر سے یہ جو ہے یہ روزے شروع ہوں گے، اور 6 دسمبر تک، 26 ہفتہ ہے، اور 6 دسمبر کون سا دن ہے، منگل کا دن ہے، 6 منگل ہے۔ تو یہ انشاءاللہ 11 روزے ہیں، اور 11 بار پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ اے مولا، میرے سارے سبب ختم، میری ساری منزلیں ختم، میرے سارے دروازے بند، میری ساری راہیں ختم، میری ساری گلیاں بند، مولا مجھے سارے سبب چھوڑ گئے، وہ رشتہ دار تھے، وہ بہن بھائی تھے، وہ ماں باپ تھا، مولا ہواؤں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، فضاؤں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور زندگی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب تو کوئی خیر کا سبب بنا، اب تو کوئی خیر کا سبب بنا، اب تو کوئی خیر کا سبب بنا، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ گڑ گڑا کے، ایک ہے کہ کتنی دیر میں تسبیح پوری ہو، ایک ہے کہ کتنی دیر میں رب مان جائے، اللہ مان جائے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، تسبیح کی گنتی نہ کرنا، رب کی منتیں کرنا، یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا۔ تسبیح کی گنتی نہ کرنا، رب کی منتیں کرنا۔ ہر وظیفہ رب کی منت ہے، خوشامت ہے، رب کے پاؤں پڑھنا ہے، اللہ کے
सामने गिड़गिड़ाना है, रब के सामने भिखारी, मोहताज, आजिज, मंगता बनना है। आजिज, मोहताज और मंगता बनना है। ये अमल आपको इजाजत है और ये अमल जरूर कीजिएगा। और सूरत इखलास की 11 जुमेरातें अल्हम्दुलिल्लाह 2 जुमेरातें हो गई हैं और इसकी जो अलविदाई दुआ है वो 8 दिसंबर को होगी। और दिल खोल कर लंगर लाएं और अपने हाथों से तकसीम करें। कराची की दर्स और महफिल इंशाल्लाह 5 मार्च एतवार सुबह 10 बजे होगी, गोशे दुरूद व सलाम। कोयटा का दर्स महफिल 10 मार्च बरोज जुमतुल मुबारक 2 बजे होगी। और सखर की महफिल दर्स 30 दिसंबर 22 जुमा बाद नमाज जुमा होगी। ये इंशाअल्लाह ताला बहुत अहम चीज़ें हैं। और अक्सर अहबाब कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल में और तस्बीह खाने वाले में होने वाले जितने भी अमाल हैं उनकी इजाज़त दें। आप सब ख़वातीन और हजरात जहाँ भी बैठे हैं सबको उसकी इजाज़त है, सबको उसकी खसूसी इजाज़त है और सबके लिए उसकी खसूसी खैर की दुआ है। आए हम अब 7 रंगी धागा और काली नलकी से पुरानी बंदिशें, जादू, असरात, नाकामियाँ, मुश्किलात, परेशानियाँ, उलझनें, इसके लिए अमल करते हैं और बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। इस अमल के 2 अस्माए हुस्ना हैं, अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। वो नाम है या रकीबो या अजीम। या रकीबो या अजीम, बहुत ताकतवर नाम है। इसको पहले हम 45 बार पढ़ लेंगे अभी बैठ के, और आप मेरे साथ पढ़ेंगे और तवज्जो से पढ़ेंगे और पूरे जज्बे से पढ़ेंगे। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के या रकीबो या अजीमो, इसको पढ़ के आपने दम करना है। फिर मैं इस कंगी पे, नलकी पे दम करूंगा खुद। पहले हम बैठ के इसको पढ़ते हैं तवज्जो से और पूरे यकीन और ध्यान से। या रकीबो, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ें और पूरी तवज्जो के साथ। और एक बात पहले सुन ले, मेरी बात को याद रखिएगा। सारी कायनात 7 के साथ निस्बत है। 7 आसमान है, 7 जमीनें हैं, 7 हफ्ते के दिन हैं, 7 चक्कर हैं तवाफ के, जिससे एक तवाफ काबा का, और 7 रंग की कौसे कुज़ा है। कायनात में रंगों का बड़ा तासुर है, ताल्लुक है, और 7 का बहुत ज्यादा निस्बत है। ये जो अमल है आप कंघी पे जब लपेटेंगे, यकीन जानिए ये बीमारियां, तकलीफें, जादू, असरात, बंदिशें, नाकामियां, मुश्किलात ये लिपट जाएंगी। और फिर उस लिपटे हुए धागे को जब जला देंगे ये सारी चीजें जल जाएंगी। एक बात ज़हन-ए-नशीन रखिएगा, कोई भी अमल मेरा अपना नहीं है। मैं कासिद हूं, मैं डाकिया हूं। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सुलहा, ये वो अमल करते आए हैं सदियों से। अगर एक बंदे का मुताला महदूद है, वो नावाकिफ है और वो कहता है ये कहाँ लिखा हुआ है, तो उसे अपने इल्म को वसी करना चाहिए। ये वो अमल हैं जो सदियों से आजमूदा हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के आजमूदा हैं। मैं तो ढूंढ ढूंढ के वो सबक जो हम भूल चुके हैं, वो चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, वो अमल जो हम भूल चुके हैं, आपकी खिदमत में लाता हूँ। इंसानियत को नफ़ा मिल रहा, अगर नफ़ा मिल रहा है तो आज लोग गलियां भरी हुई हैं और गलियों में बैठे हुए और इत्मीनान है, इत्मीनान। अभी मैं विजिट करा रहा था, पाकिस्तान के बहुत बड़े पादरी हैं, वो मेरे पास आए, बड़े नेक आदमी, हमारे पड़ोसी हैं। मुझसे एक अजीब बात कही उन्होंने, कहने लगे लोग गलियों में बैठे हैं, किसी को कहाँ खड़ा, लेकिन सबके चेहरे पे इत्मीनान है। कहने लगे सबके चेहरे पे इत्मीनान है। वो मेरे पास आए, मैं उन्हें ऊपर ले गया लिफ्ट के जरिए, सारी गलियां उन्होंने देखी। बहुत बड़े हैं, पाकिस्तान के बड़े ओहदेदार हैं, बहुत बड़े। कहने लगे सबके चेहरे पे इत्मीनान है। ये जिंदगी का सफर तस्बीह खाने ने जो दिया है, और वो ये सफर दिया है कि एक है कि पीर का नाम आते ही पहले जेब टटोले, एक है कि पीर का नाम आते ही, तस्बीह खाने का नाम आते ही कहें नहीं, वहां सादा कुशादा लंगर मिल जाएगा। और पीर जो है वो ये नहीं है, पीर कहता है आओ। मैंने तो आपको अर्ज किया ना कि ये 100 रुपए का पैकेट लिया आपने, बाजार से 100 का लेके दिखाओ,
7 नलकियां और ये कंगी 100 रुपए का मिल सकता है। अल्लाह करे हमारा जज्बा देने का हो, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं। कैसे कर सकता हूं दावा कि मैं मुखलिस हूं? कैसे कर सकता हूं दावा कि मैं दयानतदार हूं? कैसे कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया था कि दम वाले वो दम वाला डब्बा जरूर लेके जाएं। उसका मकसूद भी यही है। उसमें जो चीजें देखिएगा वो डब्बे की कीमत कितने की है, मकसद सिर्फ ये है कि घरों के अंदर इस वक्त तलाकें बढ़ गई हैं, बेऔलादियों के केस बढ़ गए हैं, मुआशरे में जराइम बढ़ गए हैं। ये बादशाह का कसूर नहीं है, ये हमारी गफलतें और अल्लाह से दूरी और उसके ताल्लुक की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। हर इल्जाम बादशाह को दें कि ये बादशाह के जिम्मे है, गवर्नमेंट के जिम्मे है, नहीं, मेरे जिम्मे है। ये भी लफ्ज ना कहें हमारे जिम्मे है, मैं कहूं मेरे जिम्मे है, आप कहें मेरे जिम्मे है, और मैं कहूं मेरा कसूर है, आप कहें मेरा कसूर है। हर नबी ने आप अपने आप को कहा अल्लाह मैं कसूरवार हूं। नबी ना जालिम होता है, ना कसूरवार होता है, ना गुनाहगार होता है, नबी मासूम होता है। इंसानियत को समझाने के लिए सबक दिया जा रहा है, मुझे आपको समझाने के लिए जिंदगी का सबक दिया जा रहा है। यकीन के साथ इस अमल को करना है। बेयकीनी अमल की तासीर को खा जाती है, बेयकीनी जिंदगी के राहों को तोड़ के रख देती है, और बेयकीनी शक और वसवसा अल्लाह की मोहब्बत ताल्लुक से बंदे को दूर कर देता है। आप कहें आपकी बात को सारा जहान मान ले, मैं कहता हूं सारे जहान ने तो खुद रब को भी नहीं माना, सारे जहान ने तो मेरे कमली वाले को भी नहीं माना, और सारे जहान तो आखिरत और कब्र क़यामत के यकीन को नहीं माना। लेकिन हकायक हकायक होते हैं, न हमने उलझना है, न किसी से बहस करनी है, न किसी का मुकाबला करना है। अगर कोई एतराज भी करता है, नहीं मानता है, तो हमारा तो मिजाज यही है, हम सबका एहतराम करेंगे। हमारी जिंदगी का सबक यही है, हमारी जिंदगी की राहें यही हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप तस्बीह खानी की राहों पे चल पड़े हैं और अपने आप को यकीनन आंखों से जलवे दिखाए हैं, तो आप लौट लौट के आते हैं, लौट लौट के आते हैं। अल्लाह आपको आंखों से दिखा रहा है कि मेरे ये उलझे हुए काम, ये मेरी बिगड़े हुए काम, ये मेरी मुसीबतें, ये परेशानियां, ये नाकामियां, ये मसाइल हल हुए हैं, हल हुए हैं, हल हुए हैं। अल्लाह दिखा रहा है, आप आए हैं, इस यकीन को और मजबूत करें। और कभी तन्हा ना आए, सखी तन्हा नहीं चलता। हर हफ्ते, हर महीने, हर रोज कोई ना कोई बंदे को तस्बीह खाने की निस्बत दें। मेरा मकसद मजमा बढ़ाना नहीं, मेरे पास तो बिठाने की जगह नहीं, आपके सामने है। मेरे पास तो बिठाने की जगह ही नहीं है, आपके सामने है। छतें गलियां सारी भरी हुई हैं। मकसद सिर्फ इस खैर के पैगाम को फैलाना है। इंसानियत बहुत दुखी है। पूरी तारीख में आज तक इंसानियत इतनी दुखी नहीं थी जितनी आज है। माल है तो परेशान, माल नहीं तो परेशान, औलाद है तो परेशान औलाद। इंसानियत दुखी है। इसलिए अर्ज करता हूं कि अपने मोबाइल पे लोगों को, अपनी यूट्यूब को सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं, मिशन बनाएं। और जब भी तस्बीह खाने आए, अकेले ना आए, सखी बन के आए, इंसानियत को लेकर आए, ताकि आपके जरिए से कोई खुशहाल हो जाए, किसी का घर बस जाए, किसी की जिंदगी आबाद और शाद हो जाए। आए बैठ के हम इस नलकी वाले अमल को करते हैं और धागों वाले अमल को करते हैं। इसका सारा तरीका आपके पास जो कागज है उसमें लिखा हुआ है। आपके पास नलकी के अंदर ये कागज है, ये है ना वो कागज, उसके अंदर है, उसका तरीका हर चीज लिखी हुई है। मजीद मैं अर्ज कर दूंगा कि आपको जब भी कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, मसाइल हो, इसको 7 बार या 7 बार, इसके धागों को या 9 बार या 11 बार, भाई स्पीकर वाले संभालें, स्पीकर को, इसकी गूंज को संभालें। 11 बार जाओ, इसको बल दें, लपेटते हुए अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी दुख, ये तसव्वुर करें कि धागे के साथ वो चीजें लिपट रही हैं, लिपट रही हैं, लिपट रही हैं। तसव्वुर सख्त हो, तसव्वुर वो चीजें लिपट रही हैं। और सांस रोक के अगर जितना पढ़ सकेंगे,
उतना नफा और फायदा ज्यादा होगा। वो चीजें लिपट रही हैं धागे के साथ, तसव्वुर सख्त हो, उसके बाद फिर उसको बदन पे जिस तकलीफ है वहां फेरें, फिर उस धागे को निकाल के फिर उसको जला दें, उसकी राख पानी में बहा दें, जहां भी बहा दें, नाली में, गटर में, कोई मसला नहीं, उसकी राख बहा दें। मेरी आपसे दरखास्त यह है, ये चीजें जलाने वाली चीजें ये हमारी किताबों में हैं, ये चीजें हैं, मेरी आपसे मिन्नत है, यकीन के साथ कीजिएगा। यकीन ही अमल की ताकत और तासीर को लेता है। जितना यकीन होता है उतना जिंदगी में कामयाबियां होती हैं। अब तवज्जो से, ध्यान से अल्लाह के दोनों नामों को, या रकीबो, रकीबो के क्या माने हैं? हाँ जी बोले। हाँ जी, निगहबान, निगहबान, ऐसा जो मेरी मेरे दुख को जाने, मेरे गम को जाने, मेरा निगहबान है वो, मुझे जानता है मैं रो रहा हूं, मैं परेशान हूं, मैं मसाइल में हूं। और या रकीब हो और या अजीम हो, इतना बड़ा है कि मेरे काम कर सकता है। वो खुद आजिज नहीं, मैं आजिज हूं। वो खाता नहीं खिलाता है, वो पीता नहीं पिलाता है, वो पहनता नहीं पहनाता है, वो इन चीजों से पाक है, और वो मेरा पल पल का निगहबान है। उसकी शफकत की नजर मेरे ऊपर है, और उसकी शफकत की नजर हो गई तो मेरा काम बन गया। तो पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, और पढ़ें या रकीबो या अजीमो, पढ़ना शुरू कर दें। 45 बार पढ़ें। जब पूरा हो जाएगा मैं आपको खुद जो है, आप डूब के पढ़ें, आप तादाद ना गिने, आप ना तादाद गिने, आप डूब के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। डूब के पढ़ें, टूट के पढ़ें। डूबती शाम है, परदेसियों और मुसाफिरों का मजमा है, उस करीम का नाम है, उसकी अजमतें और बुलंदियां हैं, और कबूलियत की घड़ी है। अपना शापर खोलें, दम करना है। खोलें, सारी चीजें सामने रखें। दरूद पाक पढ़ें। लिखना था ना कि कितने लिखा है, लिखे हैं आपने? इसमें लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। अब आपकी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये नलकियां दम हो गई हैं। इसके तरीके के मुताबिक इस पे अमल करना है, सारा साल ये अमल करना है। आइंदा साल इंशाअल्लाह ताला इसकी तजदीद भी होगी, इसकी मजीद तासीर भी, इसकी मजीद इजाज़त भी 12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह तस्बीह खाने में। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि 9-10 मुहर्रम भी इंशाअल्लाह तस्बीह खाने में होगा। इससे पहले हमारा ऐलान चला था कि वो हजवेरी महल में होगा जगह की कमी की वजह से, लेकिन मुखलिसीन का इसरार है कि हमें ये सआदतें तस्बीह खाने में दें। सिर्फ 1.25 करोड़ का हमारा जो रूहानी चिल्ला है वो वहां हो, बाकी ये सआदतें हमें यहाँ दें। आप हजरात का, मुखलिसों का ये इसरार है। क्यों जी, है इसरार? या हजवेरी महल में ठीक है?
अल्लाह मुबारक करे। ये अमल आपने कर लिया और बहुत बाबरकत अमल है। अब अगला अमल हमारा लौंग, 40 लौंग और सेब का अमल है। वो जिन हजरात के पास वो अमल है, वो हजरात अपने हाथ में लौंग भी लें और सेब भी लें, लौंग भी लें और सेब भी लें। अच्छा, एक चीज ऐसी है जो मैं आपको करवाना चाहूंगा। आपका यह मसला नहीं है, आप लौंग और सेब नहीं लाए, लेकिन जो वजीफा मैं आपको पढ़वाना चाह रहा हूं, याद रखिएगा, यह वजीफा नस्लों में बेऔलादियां खत्म करवाता है। पहले गली में मोहल्ले में कोई एक बेऔलाद होता था, लोग तरस खाते थे। अब गली गली घर घर बेऔलादी है, गली गली घर घर बेऔलादी है या नहीं है? जो अभी हम वजीफा पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़वाना चाह रहा हूं। ये बेऔलाद जो सेब और लौंग लाए हैं वो पढ़ें, और उसका तरीका लिखा हुआ है उनको कि लौंग को घर जाके क्या करना है। क्यों जी, ब्रोशर में लिखा हुआ है सारा, वो सारा लिखा हुआ है। अब मेरे पास ये सेब भी है और ये लौंग भी है, ये मैं इस पे दम कर रहा हूं। आपके पास सेब और लौंग नहीं है क्योंकि आपको इसकी जरूरत अगर नहीं थी, नहीं लाए, तो मेरा एक मशवरा है, आप ये वजीफा जरूर पढ़ लें और इस नीयत से पढ़ लें कि सखी आका मेरी नस्लों को बेऔलादी का दाग ना दे। अच्छा, अगर आप एक और नीयत से पढ़ लेंगे फिर तो आपको हैरत अंगेज कमाल मिलेगा। वो नीयत ये है, ए अल्लाह दुनिया में जितने बेऔलाद हैं तूने मुझे औलाद दी है, अल्लाह दुनिया में जितने बेऔलाद हैं मैं उनकी नियत करके पढ़ रहा हूं। अल्लाह कहेगा अच्छा तेरी मिजाज में इतनी सखावत, इतनी मोहब्बत, दूसरों के बारे में इतना ख्याल, ये तो मेरा काम है, मैं करीम हूं, तो रब तो नहीं बन सकता, मेरी सिफत करीम तुझे रंग देगी। रब नहीं बन सकता, लेकिन तूने काम वो किए जो अल्लाह करता है। क्यों? अल्लाह दूसरों का सोचता है, अल्लाह खुद नहीं खाता खिलाता है, अल्लाह की खुद औलाद नहीं देता है। तो आप ऐसा करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। ये दोनों मिला के पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। ये 40 बार पढ़ें, बेऔलादों की नियत करके, अपनी नस्लों की नियत करके, पूरी उम्मत के बेऔलादों की नियत करके ये पढ़ें। अव्वल आखिर इसलिए दरूद नहीं पढ़ना कि ये खुद दरूद है, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, डूब के पढ़ें, दर्द से पढ़ें, गम से पढ़ें। जिनकी औलाद नहीं है उनका दर्द लेकर पढ़ें। अल्लाह को यह दर्द पसंद आएगा, अल्लाह को यह गम पसंद आएगा। अल्लाह आपकी नस्लों में बेटे, नेमतें, औलाद और हैरत अंगेज बरकतें अता फरमाए। आप गिने नहीं, मैं गिन रहा हूं, आप डूब के पढ़ें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्तगफिर। सेब पे भी दम किया, लौंग पे भी दम किया, आप पे भी दम किया। और आप कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपको औलाद दी है, मुबारक हो, बरकत हो, लेकिन आप दूसरों का गम लेके चल रहे हैं। अच्छा, वो दुआ लौट के आपकी तरफ आई है, लानत भी लौट के आती है और दुआ भी लौट के आई है। आपने दूसरों के गम और दर्द को समझा। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा इतना सखी बनता है, जा मैंने तुझे रंग दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने खुशकिस्मत हैं। और इस लौंग का तरीका और सेब का तरीका, उसमें कागज में तरीका लिखा हुआ है, इसके अंदर मौजूद है ना, वो लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा अगला जो है रूहानी पैकेज है दुआए वसीला घराना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का घराना, हुजूर का घराना, हुजूर के घराने को हदिया दें, हुजूर के घराने को हदिया दें। और फिर हम उनके वसीले से बैठ के इख्तितामी दुआ करते हैं, हुजूर के घराने को हदिया देते हैं। मैं हुजूर के घराने के नाम पढ़ता हूँ, जो मेरे हुजूर, मेरे आका का घराना था और मेरे कमली वाले का घराना था, मैं उसके नाम पढ़ता हूँ। फिर उनके नामों को हम बैठ के उनकी खिदमत में हदिया देते हैं। और फिर इंशाअल्लाह आज 3 निकाह भी हैं और कुछ ऐलानात भी हैं, और फिर हमारी सूरत कुरैश के अलविदाई दुआ है, और रूहानी जानी सारों की अलविदाई दुआ है, और आज की इख्तितामी दुआ है। और मैंने आपको पहले अर्ज किया कि अगला रूहानी पैकेज जानी सारों को हमने दे दिया, वो अपने अमल को बहुत मेहनत से करें। जिसने भी रूहानी जानी सारों का अमल किया और पता नहीं तो अपने दाएं बाएं पूछें, और जिसको जुस्तजू होती है वो पूछ लेता है, जिसको तलब होती है वो पहुंच जाता है। और जिसने भी रूहानी जानी सारों के अमल में जान मारी, मेहनत की, मैंने उसको रंगा हुआ देखा, खुशहाल देखा, मुरादों से उसकी झोलियां भरी हुई देखी। तो इसकी इख्तितामी अलविदाई जो आइंदा जो दुआ है वो शब बारात 15 शाबान को इंशाअल्लाह होगी। अब आप मेरी ये सुनते जाएंगे, मैं नाम पढ़ूंगा, ये सुनते जाएंगे, और मुसलसल जो है ना, मुसलसल कलमा पढ़ पढ़ के इनको हदिया करते जाएंगे, दिल ही दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आप सुनते जाएंगे और इन हस्तियों के नाम, और आप दिल ही दिल में कलमा पढ़ते जाएं। हुजूर का जो घराना है, मेरे आका का घराना, वो हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, हुजूर के बेटे, हुजूर के दामाद, हुजूर के नवासे और नवासे नवासियां, फिर उनकी मुकद्दस और पाक नस्लें हैं। मैं पढ़ रहा हूँ हुजूर की बीवियों के नाम, उम्महातुल मोमिनीन, हजरत खदीजा, हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा, हजरत उम्म सलमा, हजरत ज़ैनब बिनत जहश, हजरत जवेरिया, हजरत उम्म हबीबा, हजरत सफ़िया, हजरत मैमूना, सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ये हुजूर की बीवियाँ। और हुजूर के बेटे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम, सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, और हुजूर के ये 3 बेटे, और हुजूर की ये 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्म कलसूम और हजरत फातिमा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। और हुजूर के साथी हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत हैदर कर्रार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। और हुजूर के नवासे हजरत अली बिन हजरत अबुल आस, हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान गनी, हजरत हसन बिन अली और हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हुजूर के ये नवासे थे। अब नवासियाँ सैयदा उमामा बिनते अबुल आस ज़ौजा हजरत अली, सैयदा उम्मे कलसूम बिनते हजरत अली ज़ौजा हजरत उमर फारूक, सैयदा ज़ैनब बिनते हजरत अली ज़ौजा हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर, और सैयदा रुकैया बिनते हजरत अली, ये हुजूर की नवासियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हजरत अली की औलाद, हजरत अली की औलाद, हजरत की औलाद में हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, हजरत मोहसिन, हजरत जाफिर, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर अकबर, हजरत उमर असगर, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, हजरत उबैदुल्ला, हजरत यहया, हजरत औन, हजरत मोहम्मद औसत, हजरत मोहम्मद
بن علی، حضرت عباس اصغر، حضرت عبداللہ اوسط، حضرت عبداللہ اصغر، حضرت احمد بن علی، حضرت ابراہیم بن علی، حضرت عمران بن علی، حضرت ام ہانی بنت حضرت علی، یہ حضرت علی کی اولاد، اور حضرت میمونہ بنت علی، حضرت زینب کبرا بنت علی، حضرت زینب صغرا بنت علی، حضرت ام کلثوم کبرا بنت علی، حضرت رملہ کبرا بنت علی، حضرت رملہ صغرا بنت علی، حضرت ام کلثوم صغرا، حضرت رقیہ بنت علی، حضرت ام الحسن بنت علی، حضرت فاطمہ بنت علی، حضرت امامہ بنت علی، حضرت ختیجہ بنت علی، حضرت ام الکرام بنت علی، حضرت ام سلمہ بنت علی، حضرت ام جعفر بنت علی، حضرت ام جمانہ بنت علی، حضرت نفیسہ بنت علی. یہ حضرت علی، یہ حضرت امام حضرت علی کی اولاد ہیں. اب حضرت امام حسن کی اولاد حضرت طلحہ بن حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت محمد اکبر بن حسن، حضرت حسن مثنی، حضرت محمد اصغر بنت حسن، اور حضرت زائد بنت حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت قاسم بن حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت ام الحسن بن حسن، ام الحسین بن حسن، حضرت فاطمہ بن حسن، حضرت رقیہ بنت حسن، حضرت ام سلمہ بنت حسن، حضرت حسین بنت حسن، حضرت عبد الرحمن، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت حمزہ اور حضرت عقیل بن حسن. یہ امام حسن کی اولاد ہیں. اور اب امام حسین کی اولاد، امام حسین کی اولاد میں حضرت ابو بکر علی المعروف امام زین العابدین بن حسین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت ابو بکر بن حسین، حضرت عمر بن حسین امام حسین کی اولاد، حضرت سکینہ بنت حسین، حضرت عبداللہ بن حسین، حضرت فاطمہ بنت حسین، حضرت جعفر بن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب امام زین العابدین کی اولاد ہے حضرت باقر بن حسین بن علی، حضرت عبداللہ، حضرت حسین، حضرت زید، حضرت عمر، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبد الرحمن، حضرت سلیمان، حضرت علی، حضرت محمد اصغر، حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت علی. یہ حضرت امام زین العابدین کے اولاد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. حضرت امام باقر کی اولاد حضرت جعفر صادق بن باقر، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت عبید اللہ بن باقر، حضرت علی بن باقر، حضرت زینب بن باقر اور حضرت ام سلمہ رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین. حضرت امام جعفر صادق کی اولاد حضرت موسیٰ کاظم، حضرت اسماعیل، حضرت علی، حضرت عبداللہ، حضرت اسما، حضرت عباس، حضرت ام فروہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت اسحاق اور حضرت محمد بن جعفر بن صادق بن باقر بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اب حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد حضرت علی بن موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عباس، حضرت قاسم، حضرت اسماعیل، حضرت ابو بکر، حضرت جعفر، حضرت ہارون، حضرت حسین، حضرت احمد، حضرت محمد، حضرت حمزہ، حضرت عمر، حضرت عبداللہ، حضرت اسحاق، حضرت عبید اللہ، حضرت زید، حضرت حسن، حضرت فضل، حضرت سلیمان، حضرت فاطمہ کبرا بنت موسیٰ بن جعفر بن باقر بن علی، حضرت فاطمہ صغرا اور حضرت رقیہ، حضرت عائشہ، حضرت حکیمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام عبیہہ، حضرت کلثوم، حضرت ام جعفر، حضرت لبابہ، حضرت زینب اور حضرت ختیجہ، حضرت علیہ، حضرت آمنہ، حضرت حسنہ، حضرت ام کلثوم رضوان اللہ اجمعین. اب امام رضا علی رضا بن موسیٰ کاظم ان کی اولاد حضرت تقی بن علی رضا بن موسیٰ بن جعفر صادق، حضرت حسن، حضرت جعفر، حضرت ابراہیم، حضرت عائشہ، حضرت حسین رضوان اللہ اجمعین. حضرت امام تقی کی اولاد حضرت نقی بن تقی، حضرت موسیٰ بن تقی، حضرت فاطمہ بن تقی، حضرت امامہ بن تقی رضی اللہ عنہ. اب امام نقی کی اولاد
حضرت حسن عسکری، حضرت محمد بن نقی، حضرت جعفر بن نقی، حضرت حسین بن نقی، حضرت عائشہ بنت نقی، حضرت علیہ بنت نقی رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت امام حسن عسکری کی اولاد اور حضرت محمد بن حسن، حضرت عائشہ بنت حسن، حضرت فاطمہ بنت حسن رضی اللہ عنہ، دیگر اہل البیت، حضرت ابوبکر بن الحسن مثنی ان کی بیٹے تھے، حضرت عائشہ بنت علی ہادی، حضرت حفصہ بن عبد الرحمن، حضرت معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی علی طالب، حضرت امام جعفر بن ام فروہ، قاسم بن محمد ابو بکر صدیق، حضرت ہندہ بنت عبد الرحمن بن ابی زوجہ امام حسن، حضرت عائشہ بنت عثمان غنی زوجہ امام حسن، حضرت معاویہ بنت عبداللہ بن جعفر، حضرت عائشہ بنت محمد الحسن بن جعفر الحسن مثنی، حضرت عائشہ بنت جعفر بن موسیٰ کاظم، حضرت عمر بن عبداللہ بن محمد بن عمران بن حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ام حبیب بنت مامون عباسی، حضرت عمر بن یحییٰ، حضرت عمر بن علی، حضرت عمر بن محمد، حضرت عمر بن الحسن، حضرت حسین بن عقیل اور حضرت طلحہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نام ہیں اور جن کے ناموں کو اللہ پاک نے پسند فرمایا ہے۔ یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، حضور کے داماد، حضور کے نواسے، حضور کی نواسیاں اور پھر ان کی نسل در نسل یہ مبارک بزرگ ہستیاں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ آپ مسلسل کلمہ پڑھ رہے تھے، ان ہستیوں کو ہدیہ دے دیں اور ان ہستیوں کو ہم وسیلے سے دعا کریں گے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے اور انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کی خدمت عرض کروں گا۔ ایک تو جانثاروں کے عمل میں میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جانثاروں کے عمل میں، اور آئندہ اسم اعظم کا جو دم ہوگا وہ 6 نومبر بروز اتوار بعد نماز فجر ہوگا، اور آئندہ 9-10 محرم کی محافل اور 12 ربیع الاول کی تسبیح خانے میں ہوں گی، اور روحانی جانثاروں کا 150 دن کا آئندہ عمل انشاءاللہ 15 شعبان کو ہوگا، اور 11 روزوں کا عمل میں نے بتایا 26 نومبر سے 6 دسمبر تک ہوگا، اور 1100 دفعہ پڑھنا ہے گڑ گڑا کے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، گڑ گڑا کے۔ اسماء النبی کا مشکل کشا عمل 27 اکتوبر جمعرات کو ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ 625 دفعہ جو ہم نقش لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر سال لکھا جاتا ہے 625 دفعہ بسم اللہ کا نقش، اور آج تک جس کی جیب میں ہوا اس کو کبھی رب نے نامراد نہیں کیا، بامراد کیا، اور اس کی جس کی جیب میں نقش ہوتا ہے رب اس کو عزتوں، دولتوں، برکتوں کے تاج پہناتا ہے۔ یہ 625 کا نقش ہر سال لکھا جاتا ہے۔ اس سال انشاءاللہ یہ نقش 17 نومبر بروز جمعرات تسبیح خانے میں، 17 نومبر بروز جمعرات تسبیح خانے میں انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب کچھ نکاح ہیں، 3 نکاح والے حضرات یہاں فوراً تشریف لائیں، مختصر نکاح کر کے پھر انشاءاللہ ہم الوداعی اختتامی دعا کرتے ہیں۔ اب نکاح ہیں، تھوڑی سی جگہ دے دیں، اور ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ میری طرف توجہ کریں، آپ میری طرف توجہ کریں، آپ میری طرف توجہ فرمائیں۔ وہ یہ توجہ فرمائیں، دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کے نکاح میں 2 چیزیں ہوں۔ میں خوش قسمت انسان بتاؤں دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کے نکاح میں 2 چیزیں ہوں، ایک سادگی ہو اور ایک شادی کے کھانے میں غریبوں کو بلایا جائے۔ جس کی شادی کے کھانے میں غریب ہے نا، جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کو کوئی نہیں بلاتا، جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا، جس کی شادی کے کھانے میں غریب ہیں، سمجھ لے اللہ اس کی نسلوں کو آباد کرے گا، اس کو شاد کرے گا، اس کا رزق وسیع ہوگا، اس کی دولت وسیع ہوگی، اس کی برکت وسیع ہوگی۔ اپنی شادیوں کی ابتدا غریبوں سے کرنا میری منت ہے، میری منت ہے۔ اور وہ غریب رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں یا کوئی غریب ہیں، ان کی ابتدا وہیں سے کرنا۔
جب میرا ولیمہ تھا نا، میں آپ کو اپنا ولیمہ بتاؤں. جب میرا ولیمہ تھا، شہر کے سارے جمعدار میرے ولیمے میں تھے. آپ نے کہیں بلائے جمعدار؟ شہر کے سارے غریب میرے ولیمے میں تھے، رشتہ دار بھی تھے، احباب بھی تھے، اور ولیمے میں بہترین چیزیں پکی ہوئی تھیں. اچھا، وہ شاپر بھی لے کے آئیں گے، 2-4 برتن بھی اوپر نیچے ہو جائیں گے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ اور پہلے سے اس میں گنتی کر لینا. پر یاد رکھنا، زندگی میں آباد اور شاد ہو جاؤ. زندگی میں نا، میرے ولیمے پہ ایک جھگڑا بھی ہو گیا. وہ جھگڑا یہ ہوا کہ ایک خاتون، جمعدار خاتون تھی، وہ ہڈیاں جو ہے جمع کر رہی تھی. انہوں نے کہا، مرشد نے کہا ہڈیاں ضائع نہیں کرنی، یہ بلیوں کو ڈالنی ہے. مئی سیانی تھی. کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ ولیمے میں سب سے زیادہ بندہ اچھا کون ہے؟ جہاں جو وہ بندہ اچھا ہے دنیا میں، بندہ کہنے لگا مجھے سب سے زیادہ اچھا بندہ وہ لگتا ہے جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو. مجھے بہت اچھا لگتا ہے بندہ. میں وہ کو راجدہ چماتے راجدہ تو ہی دے وہاں شدہ جی میں لکھ تھی میں تے ہزار تھی میں، کہتا ہے کھانا کھول دو نا. جو بندہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اور سب سے زیادہ ولیمے کی بوٹی ایسی ہوتی ہے جس پہ آدھا گوشت لگا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. مائی سمجھدار تھی کہ اس ولیمے کی بوٹی پہ گوشت لگا ہوا ہوگا. وہ جھگڑا ہو گیا، شور مچا. میں کیا گیا، انہوں نے کہا جی مرشد کا حکم ہے کہ اس ولیمے کی جو ہے وہ یہ ہڈیاں اس کو ڈالنی ہیں جانوروں. میں کہا دے مئی سیانی ہے. غریبوں کو بلائیں، جمعداروں کو بلائیں، ان کو ہاتھ دھلائے جیسے تھے. بسم اللہ آؤ. اس دن ایک مائی جا رہی تھی، کہنے لگی پیر صاحب ہون تا تو سا نظر دہی نہیں میں تو ولیمہ کھادا ہے، اور توڑے بعد میں آج تک نہ پہلے کہیں سدے آئی نہ وال کہیں سدے، نہ پہلے کسی نے بلایا تھا. ہیں کیا بات کہی. بوڑھی مائی تھی، ڈھل گئی زندگی اس کی، نہ پہلے کسی نے بلایا تھا نہ پھر کسی نے بلایا. اور میں غم زدہ ہو گیا. اپنے شادی کے کھانوں میں غریبوں کو بلاؤ، ان کی حسرتیں ہوتی ہیں. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا آپ نے حکیم صاحب بات تو کی پر میرا نقصان ہو گیا. میں کہہ رہے ہر غریب شاپر لے کے آیا، ڈش جاتی تھی خالی ہو جاتی تھی. میں کہ تجھے میں نے کہا تھا پہلے انتظام کر، لیکن تیرے بڑے بڑے نقصان سے غریب بچائے گا. کیوں؟ وہ لے جائے گا، ضائع نہیں کرے گا، بچوں کو کھلائے گا. بچوں، ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے، اس کی بہنیں بہت زیادہ ہیں، بھائی تھوڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں غریب. کہنے لگی میری بہن نے یوں بھرکا آگے کیا ہوا تھا، میرا بہنوں ہی ایسے ڈال رہا تھا، اور میں دور سے دیکھ کے میں نے آنکھیں چرا لی. دور سے دیکھ کے میں نے آنکھیں چرا لی. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ بہن کے بچے بہت ہیں. اور بہن آخرکار کہنے لگی بھائی تیری مہربانی، کئی سالوں کے بعد میرے بچوں نے جی بھر کے گوشت کھایا ہے، جی بھر کے گوشت کھایا ہے. اپنی شادیوں کے کھانوں میں غریبوں کو بلاؤ اور ان کو اچھی جگہ دو، اچھی نشست دو. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، وہ بڑا شہنشاہ ہے، کریم ہے. وہ جانتا ہے میں نے اس کو غریب رکھا ہے، وہ جانتا ہے تجھے میں نے مالدار کیا ہے. یاد رکھنا کبھی چلاکیوں سے بندہ مالدار نہیں ہوتا. رب کعبہ کی قسم اس کی شہنشاہ عطا سے ہوتا ہے، چلاکیوں سے نہیں ہوتا. تو اس لیے غریبوں کو اپنی شادیوں میں بلائیں. آج کے بعد فیصلہ کریں اور شادیوں کو سادہ کریں. وہ جو ادھر ادھر کے خرچے ہیں نا، وہ کھانا زیادہ بنا لیں اور غریبوں کو بلائیں. بلائیں گے ایک، آئیں گے 4. میں پہلے سے بتا دوں میرے تجربے اپنا بھی ہے اور بھی بے شمار. بلائیں گے ایک، آئیں گے 4. کھانا اسی حساب سے بنوا لو. اور جو ادھر ادھر خرچے کرتے ہیں غیر ضروری، میں جس کو کہنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ سارے خرچے اٹھا کے کھانے میں لگا دیں. کھانے میں لگا دیں. میرے ایک دوست نے جاننے والے ہیں، ان کو میں نے کہا غریب کو بلانا، اور میں نے کہا اس فلاں بستی کو کہے گا تو پوری ٹریکٹر ٹرالی بھر کے آئیں گے.
उसने एक को कहा ट्रॉली भर के आ गई, उसने पहले से इंतजाम किया हुआ था, उसने सबको खिलाया। अल्लाह बड़ा करीम है, वो बड़ा शहंशाह है। अच्छा जी, आप हजरात 3 निकाहें, दुल्हन से इजाज़त ले ली। आपके गवाह कौन है? आपका नाम? शाहिद रज़ा। अच्छा, वालिद मोहम्मद शरीफ, ठीक। और मोहम्मद बिलाल कौन है? आप हैं। आपके गवाह कौन है? और दुल्हन का वकील, उनको बुलाएं, करीब करें दुल्हन के। दुल्हन से इजाज़त ले ली है ना? ठीक है। और आपका नाम मोहम्मद उस्मान अली, आपके गवाह और दुल्हन का वकील? दुल्हन का वकील। आप वालिद हैं दुल्हन के? ठीक, ठीक है, वालिद जी, दुल्हन के वालिद हैं, दुल्हन के, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आपकी 25,000 रुपये, आपका कितना है? पैसे तो लिखे नहीं आपने। 25,000, आप भी 25,000 लिख लें। मोहम्मद बिलाल नहीं लिखा हुआ आपका। 25,000 जो है वो हक महर जो है, और ये बीवी को देना सही, ये हदिया होता है, ये शादी का हदिया होता है। आगे सारे करीब। हाँ जी, आपके गवाह आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतून्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ अल्लज़ी तसआलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु सुन्नती व मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद शाहिद रज़ा, आपका निकाह इन गवाहों और हाजरीन की मौजूदगी में दुल्हन सदफ कमर दुख्तर बिशारत अली से किया। आपने कबूल किया? कहें मैंने कबूल किया। मोहम्मद शाहिद रज़ा, आपका निकाह इन हाजरीन और गवाहों की मौजूदगी में सदफ कमर के साथ 25,000 हक महर में मैंने आपका निकाह किया। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया, अल्लाह मुबारक करे। मोहम्मद बिलाल वल्द अब्दुल गफूर, आपका निकाह 25,000 शरई हक महर पे इन हाजरीन और गवाहों की मौजूदगी में आपका निकाह नूर दुख्तर सलमान रज़ा से किया। आपने कबूल किया? मोहम्मद बिलाल, आपका निकाह 25,000 हक महर शरई इन गवाहों और हाजरीन की मौजूदगी में दुल्हन का नाम नूर दुख्तर सलमान रज़ा, मैंने आपका निकाह किया। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया, अल्लाह मुबारक करे। उस्मान अली वल्द मोहम्मद सुल्तान, इन गवाहों और हाजरीन की मौजूदगी में 25,000 हक महर पे मैंने आपका निकाह नादिया दुख्तर मोहम्मद रफ़ीक के साथ किया। आपने कबूल किया? उस्मान अली वल्द मोहम्मद सुल्तान, इन हाजरीन और गवाहों की मौजूदगी में मैंने आपका निकाह 25,000 रुपये हक महर पे किया। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया, अल्लाह मुबारक करे। भाई छुआरे, अच्छा एक मसला याद रखें, तहकीकात है। आप कहें जी छुआरे फेंकना तो रिस्क की बेहुरमती है, मेरे कमली वाले ने किया, हमारे लिए इतना काफी है। क्या ख्याल है? मेरे कमली वाले ने ये अमल किया है, हमारे लिए अमल को काफी है। बस ऐसे 1 मिनट में बैठे बैठे वो ये छुआरे दे दे, फिर दुआ करते हैं। क्यों जी, आप दुआ का वक्त है? ठीक, हाँ जी छुआरे भाई फेंक दें, 2 मिनट लगाएं अल्लाह वाले। स्पीकर में करंट है।
بھائی آواز نہ آئے، دیکھیں اگر چھواروں کی خاطر آواز آئی، آواز نہ آئے، نیچے کر کے رکھیں، پنکھوں میں لگ رہے ہیں، نیچے کر کے بھائی، 1 منٹ کے اندر، 1 منٹ کے اندر تسلی، اوپر نہ کریں، پنکھوں میں لگ رہے ہیں۔ اب ہماری جو دعا ہوگی، ایک تو روحانی جانثاروں کے اختتامی دعا ہے، اور سورۃ قریش جنہوں نے ماہ سفر میں پڑھی اس کی اختتامی الوداعی دعا ہے، اور آج کی ہمارے جو 12 ربیع الاول میں حضرات تشریف لائے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے۔ آج کی ہماری دعا یہ ہے۔ چلے جی، ہو گیا؟ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم، جس طرح میرے کملی والے کی آمد سے سارے اندھیرے چھٹ گئے، روشنی آ گئیں، نور آ گیا، رحمتیں آ گئیں اور برکتیں آ گئیں، اللہ میرے آقا کے آنے سے خوشبوئیں آ گئیں اور عالم میں خیر پھیل گئی۔ اے اللہ ایسی خیر آج پھر پھیلا دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہماری زندگی کو روشن کر دے، ہمارے دل معرفت سے آباد اور شاد کر دے۔ ایسا ہی آقا پوری امت کو ہدایت دے دے، ایمان دے دے، اخلاص دے دے، اخلاق دے دے، برکت اور عافیت دے دے۔ بن مانگے بن مانگے بن مانگے صدا عطا فرما۔ اے سخی آقا، یہ رزق جو آج تقسیم ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بے قدری ہو جائے اور ہم خالی گھر واپس چلے جائیں۔ اللہ اس کی بے قدری سے بچا، اس رزق کی بے قدری سے بچا، اس رزق کی بے قدری سے بچا۔ اگر یہ رزق گلیوں میں رل گیا ہم گلیوں میں رل جائیں گے میرا مولا، ہم گلیوں میں رل جائیں گے۔ اے سخی آقا رزق کی قدر عطا فرما، رزق کی قدر عطا فرما، تسبیح خانی کی قدر عطا فرما، اس کی بے قدری سے بچا۔ پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں ان کو رزق دے دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو عیالدار ہیں ان کی ضرورتیں پوری کر دے۔ مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کو شاد و آباد کر دے، بے اولادوں کو دنیا آخرت کی خیریں دے دے، اور بے اولادوں کو اس غم سے نکال دے۔ اللہ انہیں بیٹے دے دے، نعمتیں دے دے، راحتیں دے دے، رحمتیں دے دے، برکتیں دے۔ اور سخی آقا جن کو اولادیں دی ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے، ان کو دلوں کا سرور دے دے، ان کو آنکھوں کا چین دے دے، ان کو برکت کے دروازے کھول کے دکھا دے۔ اے اللہ ان کے اولادوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، مرنے کے بعد بھی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ مولا اولاد کا غم نہ دکھانا، ایسا وقت نہ دکھانا جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو کندھا دے رہا ہو، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں گھروں میں ہیں غیب سے ان کی شادیوں کی ترتیب بنا دے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھر بسا دے، ان کے گھر آباد کر دے، ان کے گھر شاد کر دے، ان کو زندگی میں خوشیاں دے دے، معاشرے میں خوشیاں دے دے، معاشرے میں راحتیں دے دے۔ اللہ نفرتیں ختم کر دے، مسلک مذہب فرقوں رنگ اور نسل و علاقوں کے نام پہ مسلک یا اللہ ہمارے مزاجوں میں رواداری دے دے اور نفرتیں ختم فرما دے، عافیت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، عزت دے دے، صحت دے دے، برکت دے دے، عطا دے دے، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کروا۔
اور دنیا آخرت کی ساری مشکلیں حل فرما اور ناکامیاں ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر اٹھے ہاتھ کو قبول فرما، اس سے پہلے جو اٹھے ہاتھ تھے انہیں بھی قبول فرما، جو اب اٹھے ہاتھ ہیں انہیں بھی قبول فرما۔ اللہ تسبیح کھانے آئے ہیں تیری نام کی برکت سے اور تیرے حبیب کملی والی کی نسبت سے، ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمیں خالی نہ لوٹا، جھولیاں بھر دے، آباد کر دے، شاد کر دے، بامراد کر دے، بانصیب کر دے، صحت دے دے، رزق دے دے، عزت دے دے، دولت دے دے، کامیابیاں دے دے۔ اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا دے دے وفی الآخرت حسنہ دے دے، فی الدنیا حسنہ دے دے، یا کریم آقا وقنا عذاب النار، آگ سے نجات دے دے۔ پروردگار عالم ہمارے وہ دعائیں جو آج مانگتے مانگتے زندگی گزر گئی، آج اس مبارک گھڑی اور اس پردیسیوں کے مجمع میں وہ دعائیں بھی قبول فرما دے، وہ دعائیں بھی قبول فرما دے۔ اے اللہ طلب والا مجمع ہے، ادب والا مجمع ہے، تڑپ والا مجمع ہے، تیرے عاشقوں کا مجمع ہے، تیرے دیوانوں کا مجمع ہے، تیرے منگتوں کا مجمع ہے۔ اس مجمع کی حاضری قبول فرما، اس مجمع کی حاضری قبول فرما، ان کے اٹھے قدم قبول فرما، ان کی نکلے آنسو قبول فرما، ان کی سسکیاں قبول فرما، ان کی آنکھیں قبول فرما، ان کا آنا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ یہ جب اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں، ان کے سروں پہ گٹھڑیاں ہوں نور کی، ان کے سروں پہ گٹھڑیاں ہوں رزق کی، صحت کی، برکت کی، عافیت کی۔ اللہ ان کا وزن ہو نور کے ساتھ، برکت کے ساتھ۔ اللہ آیت خالی ہرا بھرا بھیج دے، آیت خالی ہرا بھرا بھیج دے، ان کو خالی نہ بھیج مولا۔ میرا در نہیں، میں تو منگتا ہوں، میں تو بھکاری ہوں، میں تو فقیر ہوں مولا۔ میرے در سے اگر منگتے جائیں گے مولا نہیں کچھ نہیں، پر تیرے در سے منگتے نہ جائیں، تیرے در سے بھکاری نہ جائیں، تیرے در کے بھرے بھرے جائیں۔ اللہ انہیں بامراد کر دے، انہیں بامراد کر دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی ناکامیاں دور کر دے، ان کو عزتیں دے دے، راحتیں دے دے، رحمتیں دے دے، برکتیں دے دے، عافیتیں دے دے، ان کی مرادیں پوری کر دے، دنیا آخرت کی ساری خیریں دے دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، دنیا بھی آخرت بھی، رزق بھی، صحت بھی، عطا بھی، شفقت بھی، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ جب یہ یہاں جائیں اپنے مقام پہ، اپنے علاقوں پہ، اتنا دے دے کہ لوگوں کو بانٹیں، اتنا دے دے کہ لوگوں کو تقسیم کریں۔ اللہ اتنا ان کو دے دے، علم میں سے علم دے دے، حلم میں سے حلم دے دے، رزق میں سے رزق دے دے، صحت میں سے صحت دے دے، برکت میں سے برکت دے دے، عطاؤں میں سے عطا دے دے، شفاؤں میں سے شفا دے دے، نور میں سے نور دے دے، ہدایت میں سے ہدایت دے دے، معرفت میں سے معرفت دے دے، عافیت میں سے عافیت دے دے۔ اللہ انہیں رنگ دے، انہیں بہاریں دے دے، انہیں برکتیں دے دے، انہیں صحت دے دے، انہیں کرم دے دے، انہیں فضل دے دے، اپنی رحمت خاص دے دے، سخیہ کا اپنی رحمت خاص دے دے۔ بڑی طلب سے آئے ہیں، بڑی تڑپ سے آئے ہیں مولا، ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا، کون ہے تیرا حبیب کملی والا۔ اگر ہم یہاں سے بغیر کلمے کے گئے، بغیر ہدایت کے گئے، قیامت کے دن تیرے حبیب کو بڑی تکلیف ہوگی، تیرے محبوب کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اے اللہ ہمیں تھام لے، اپنی اپنی رحمت میں تھام لے، ہمارے اوپر اپنی رحمت کو چھاؤں دے دے اور برکتیں دے دے۔ یہ سسکتا مجمع، یہ روتا مجمع، یہ تیری بندیاں گلیوں میں بیٹھی ہیں، گلیوں میں بیٹھ کے بھی خوش ہیں۔ اے سخیہ کا ان کو گلی گلی کا تنکا نہ بنانا، ان کو عزتوں کے تاج بنا دے، ان کو عزتیں دے دے، ان کو برکتیں دے دے، ان کو رحمتیں دے دے۔ یہ بیٹھی تو گلی میں ہیں لیکن جب جائیں ان کو بادشاہ بنا دے، ان کو شہنشاہ بنا دے، ان کو عزتیں برکتیں دے دے، ان کو راحتیں رحمتیں دے دے۔ جتنے بھی آئے ہیں سب کو عطا کر دے، جتنے بھی آئے ہیں سب کو عطا کر دے، اور دنیا کے جہاں جہاں کونے میں آمین کہنے والی تیری بندیاں اور بندے ہیں سب کو عطا کر دے۔ کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، سب کی دنیا بہتر کر دے، رزق ساتھ دے دے، عزت ساتھ دے دے، عافیت دے دے، عطائیں شفقتیں دے دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔
और दुनिया आखिरत की सारी सुखरोइयां अता फरमा, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा। वो आंखें दिखा जो फरिश्तों को देख सके, वो आंखें दिखा जो कमली वाले का दीदार कर सके, वो आंखें अता फरमा जो कायनात के राज जान सके। तो दे सकता है, तो लतीफ भी है, तो अलीम भी है, तो खबीर भी है। अल्लाह सबके सीने खोल दे, सबके दिल खोल दे, सबको नस्लों को आबादशात कर दे, सबको तालीमी कैरियर में कामयाबियां अता फरमा दे, और सबको रूहानियत के दर्जे बुलंद बना दे, और सबको रूहानियत की कड़ियां और सीढ़ियां अता कर दे। ऐसा ही आका, ऐसा ही आका, कोई ऐसा वक्त ना आए हम तस्बीह खाने से महरूम हो जाएं, हम तस्बीह खाने से दूर हो जाएं। मैंने कई लोगों को दूर होते देखा है। ऐसा ही आका, खताओं को न देख, अपनी अताओं को दे, अपनी रहमत को दे। तस्बीह खाने से की महरूमी से बचा, तस्बीह खाने की महरूमी से बचा, तस्बीह खाने की महरूमी से बचा। अदब अता फरमा, गैब से तस्बीह खाने को वुस्अत अता फरमा, दाएं बाएं से वुस्अत अता फरमा, जरूरतें गैब से पूरी फरमा, मुश्किलें हल फरमा, नाकामियां दूर फरमा, जिल्लत के आज दरवाजे बंद फरमा। हमारे बादशाहों की खैर कर दे, वजीरों मुशीरों अमीरों फकीरों की खैर कर दे, हमारी छावनियों वैनों कचहरियों की खैर कर दे, और सबकी खैर सबका भला, सबकी खैर सबका भला, सबकी खैर सबका भला। परदेसी अपने घरों में लौट के जाएंगे तो इतने हरे भरे जाएं, फरिश्ते इन पे रश करें, फरिश्ते इन पे रश करें, फरिश्ते इन पे रश करें। और इन परदेशियों की जिन खिदमत वालों ने खिदमत की है, ऐ सखिया का उन्हें सिला मैं नहीं दे सकता, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा, उनको अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। मेरे पास इतने अल्फाज हैं कि उनको अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। दिन रात खपे हैं, दिन रात जागे हैं, दिन रात परदेशियों के लिए राहत का ख्याल किया, अपनी राहत को कुर्बान कर दिया। ऐ मौला, उनको अपनी शान के मुताबिक अता फरमा, अता फरमा। ये 3 निकाह हुए हैं, इन जोड़ों को आबाद कर दे, इन जोड़ों को शाद कर दे, और जिनके निकाह होने वाले हैं देर है उनके लिए ताखीर के मसले हल फरमा दे, और जिनके हो चुके हैं उनको खैरें अता फरमा दे, बरकतें अता फरमा दे, रहमतें अता फरमा दे। ऐसी आंखें अता फरमा एक दूसरे को देखकर ठंडे होते रहें, ऐसी आंखें अता फरमा जिसमें राहत और सुकून और चैन हो। अल्लाह नफरत से बचा, कदूरत से बचा, कीने बुग़्ज़ से बचा, हसद से बचा, जिल्लत से बचा। आफियत अता फरमा, आफियत अता फरमा, आफियत अता फरमा, बस अता फरमा, बस अता फरमा, महरूम न फरमा। खाली झोलियां भर दे, खाली दिल भर दे, खाली घर भर दे, खाली रोजगार हमारे कशकोल भर दे, और रोजगार में बरकत दे दे। आमीन, 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 आमीन। अल्लाह जिन्होंने सूरत कुरैश पढ़ी कबूल फरमा, जो रूहानी जानिसार हैं उन्होंने दिन रात मेहनत की कबूल फरमा। सूरत कुरैश की बरकतें अता फरमा, सूरत कुरैश की खैरें अता फरमा, सूरत कुरैश के कमालात अता फरमा, और रूहानी जानिसारों को उनकी ऐसी खैरें अता फरमा जो उनकी 7 नस्लें, उनकी 14 नस्लें, उनकी 21 नस्लें, उनकी 40 नस्लें, उनकी 7 नस्लों को खिला भी सही, पहना भी सही, अता भी कर, रहमत भी कर, बरकत भी कर। और रूहानी जानिसारों को ऐ अल्लाह मजीद मेहनत की तौफीक अता फरमा, मजीद बरकत अता फरमा, उन्हें मजीद बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुस्अत अता फरमा, क़यामत तक के लिए तस्बीह खाने को फितनों से बचा, फितनों से बचा। मुझे और मेरे नस्लों को इसका गुलाम बना, इसका खादिम बना, इसका खादिम बना। सदा हम खिदमत करते रहें और खिदमत को अपना एजाज समझते रहें। अल्लाह तस्बीह खाने को मंगता होने से बचा, भिखारी होने से बचा, बिन मांगे अता फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।